Now I am going to explain about Bohr's atomic model. Atomic and molecular physics ki sambandhinchi atomic physics, molecular physics. So atomic spectra, molecular spectra 2 parts ఉంటాయి. ఇందులో అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాట్లాడే ముందు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ని జేజే థామ్సన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, ఆయన తర్వాత రూథర్ఫర్డ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, జేజే థామ్సన్లో ఉన్నటువంటి సక్సెస్లు ఏంటి, ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి, జేజే థామ్సన్లో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ని రూథర్ఫర్డ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, రూథర్ఫర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ని బోర్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, బోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ని సోమర్ఫెల్డ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, ఆ తర్వాత వెక్టార్ ఆటమ్ మోడల్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఈ సీక్వెన్స్లో ఈ అటామిక్ స్పెక్ట్రా కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంటుంది. సో let us start with Bohr's model. In lower classes already we learned about J.J. Thomson model and Rutherford model. So now let us talk about Bohr's model. So Niels Bohr. So what Niels Bohr told? Basically related to Niels Bohr, what is atomic structure? So according to Rutherford, the atom. So in atom, center is there. The electrons are revolved around the center. The electrons radiate energy continuously, said by Rutherford. According to Rutherford, atomic model. For example, planets are revolving around the sun. Okay. So like the electrons are revolving around the nucleus. The electrons revolving around the nucleus radiate energy continuously in circular orbit, said by Rutherford. So radiate energy in the sense emission of energy or absorption of energy. Okay, radiate energy in the sense emission of energy or absorption of energy. So actually continuous spectrum will have to come when electrons emit energy continuously, but if we see experimentally, that spectrum will discrete spectrum instead of continuous spectrum. So here Rutherford atomic structure have failed. So then Niels Bohr said what? According to Rutherford model, atom is there and in that nucleus is there. Electrons revolve around the nucleus in the circular orbit. It is correct, no doubt, but he said electrons which revolve around the nucleus does not radiate energy continuously. That is the conclusion said by Rutherford. But the fact is electrons does not radiate energy continuously. So when the electrons will radiate energy, this is the question. So according to Niels Bohr, there is no any radiating energy by electrons when it is revolving around the nucleus in a particular orbit. When the electron jump from one orbit to another orbit, that is inner orbit to outer orbit or outer orbit to inner orbit, vice versa, then only energy will radiate. So for example, here electron revolve, this is the nucleus, and electrons revolve around the nucleus in circular orbit. So let us consider circular orbit radius is r, circular orbit radius is small r. For example, E is the energy of the electron in circular orbit. There is no any radiate energy when the electron is revolving around the nucleus in particular orbit. బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిట్ నుంచి బయట ఆర్బిట్కి కానీ లేదంటే ఈ ఆర్బిట్ నుంచి లోపల ఆర్బిట్కి కానీ జంప్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రేడియేట్ అవుతుంది. హియర్ రేడియేట్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ మీన్స్ ఎమిషన్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ మే బి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆల్సో. So then the question is, how much energy will radiate while jumping from particular orbit to outside orbit or particular orbit to inside orbit? That is the question. So let the energy of the electron at particular orbit is E. So and let the energy of the electron at outside the orbit is E prime. That means E dash while jumping. So E prime difference of E is equals to NH nu. So where n equal to 1 2 3 4 5 6. సో ఎంత ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్.
సో ఎంత ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తుంది? NHnu ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తుంది. NHnu రేడియేట్ చేస్తుంది. హియర్ HNu ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ HNu ఈజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్. HNu మీన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో హియర్ HNu ఈజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అని చెప్పాం. సో రేడియేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ అయితే HNu రేడియేట్ ఎనర్జీ అయినా అవుతుంది. అంటే n=1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు HNu. సో ఎనర్జీ అయితే HNu ఎనర్జీ అయినా రేడియేట్ అవుతుంది, లేదా 2 HNu ఎనర్జీ అయినా రేడియేట్ అవుతుంది, 3 HNu ఎనర్జీ అయినా రేడియేట్ అవుతుంది, 4, 5, 6 HNu ఎనర్జీ అయినా రేడియేట్ అవుతుంది. ఇలా మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ HNu అని చెప్పడాన్ని ఎనర్జీ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్తాం. ఏమని చెప్తాం? ఎనర్జీ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్తాం. ఎనర్జీ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ మీన్స్ ద ఎనర్జీ రేడియేటింగ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఆ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ని ఏమంటామంటే ఫోటాన్స్ అంటాం. సో ఓకేనా? So the energy radiating by the electron in the form of energy packets, that packets are called as photons. So when the electron is revolving around the nucleus, in particular orbit, so there is no radiate energy. So those orbits are called as stationary orbits. న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు, పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రేడియేట్ అవ్వదు. దాన్నే ఆ ఆర్బిట్స్ని ఏమంటామంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ అబౌట్ బోర్స్ పాస్టులేట్స్. సో ఇంకా ఏంటి, మామూలుగా యాంగులర్ మొమెంటం L బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R బార్ క్రాస్ P బార్. సో ఎనర్జీనే కాదు క్వాంటైజ్డ్ అయ్యేది, ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్కి వెలాసిటీ ఉంటుంది. దీన్నే మనం V అంటాం. సో రేడియస్ ఉంటుంది, దాన్ని R అనుకున్నాం. రేడియస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, దీన్ని R అనుకున్నాం. వెలాసిటీ V, రేడియస్ R అనుకున్నాం. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ M అనుకుంటే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ M అనుకుంటే angular momentum L bar is equals to R bar cross P bar. So R bar is radius of the electron and P bar is the linear momentum of the electron. So L bar is equals to R bar into P bar annam. P is equals to mv kada. P is equals to mv అయినప్పుడు momentum is equals to mass into velocity. మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అని చెప్తాం కదా. ఇక్కడ పీ బార్ ప్లేస్లో MV బార్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే M ఇక్కడికి ఇటువైపు తీసుకొచ్చినప్పుడు R బార్ క్రాస్ V బార్. సో MVR సైన్ థీటా అవుతుంది. సో MVR సైన్ థీటా అవుతుంది కదా, సింప్లిఫై చేసినప్పుడు MVR సైన్ థీటా అవుతుంది. సో హియర్ V బార్ ఇస్ ద వెలాసిటీ వెక్టర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో నార్మల్గా A బార్ క్రాస్ B బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు AB సైన్ థీటా ఇంటూ ఎన్ క్యాప్ అంటాం. సో హియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ క్యాప్ అనేది ఏ బార్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, ఎన్ క్యాప్ అనేది బీ బార్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ఏ బార్ క్రాస్ బీ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబీ సైన్ థీటా ఎన్ క్యాప్. సో ఎల్ బార్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎల్ బార్ అంటే యాంగులర్ మొమెంటం యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ఈ సర్కిల్కి ఏదైనా ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఈ సర్కిల్కి ఏదైనా ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు that tangent line makes an angle 90 degrees. That tangent line makes an angle 90 degrees with the diameter. So MVR sin 90 here. So L is equal to MVR. Sin 90 అంటే 1 అవుతుంది. L is equal to MVR. MVR is the angular momentum of the electron. MVR is the angular momentum of the electron when it is revolving in the circular orbit around the nucleus. So where M is the mass of the electron, R is the radius of the electron and V is the velocity of the electron in the particular orbit. So this MVR is the angular momentum. So this MVR ఈ angular momentum, MVR అనేది angular momentum అన్నాం కదా, ఈ angular momentum also quantized అని చెప్తాం. ఓకేనా? So that means MVR is equals to NH cross. N means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So N ఏమని చెప్తామంటే number of the orbit అని చెప్తాం. For suppose N is equals to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు
n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలా చూద్దాం. అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు v1 అనుకున్నప్పుడు వెలాసిటీ v1 అండ్ రేడియస్ r1 అనుకుంటే m v1 r1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h క్రాస్. వై? బికాజ్ n ప్లస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు n h క్రాస్, అంటే n ప్లస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 h క్రాస్. 1 h క్రాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ h క్రాస్. సో n ఈక్వల్ టు 2 అనుకున్నప్పుడు v2, r2 m v2 r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h క్రాస్. 3 అనుకుంటప్పుడు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు m v3 r3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3h క్రాస్. సో ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ h క్రాస్. The angular momentum of the electron in the second orbit is 2h cross. The angular momentum of the electron in the third orbit is 3h cross, and so on. The angular momentum of the electron in the sixth orbit is 6h cross అవుతుంది, అంతే కదా. సో మాస్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ రేడియస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో థర్డ్ ఆర్బిట్ ఉన్నప్పుడు ఏమని చెప్పినాం, 3h క్రాస్ అని చెప్పినాం. ఇక్కడ మాస్ అనేది సేమే ఉంటుంది, కానీ వెలాసిటీ అండ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, రేడియస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ టెల్ ఏమని చెప్పొచ్చు మనం, యాంగులర్ మొమెంటం కూడా క్వాంటైజ్డ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు దాన్ని బట్టి. సో అకార్డింగ్ టు ద బోర్స్ పాస్ట్లేట్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉన్నంతసేపు ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని రేడియేట్ చేయదు. ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉన్నాయి, అంటే పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎటువంటి ఎనర్జీ రేడియేట్ అవ్వదు. ఫర్ సపోజ్ అదే కాకుండా ఆ ఆర్బిట్ని మనం స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటాం. సో ఎప్పుడు ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తుంది, ఆల్రెడీ వీ టోల్డ్. ఎప్పుడు అది రివాల్వ్ అవుతున్న ఆర్బిట్ నుంచి, అంటే ఈ ఆర్బిట్ నుంచి అటు సైడ్ కానీ ఇటు సైడ్, ఇన్ సైడ్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ జంప్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తుంది. సో వీ కెన్ టెల్, సో డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nh న్యూ అని చెప్తాం. హియర్ డెల్టా న్యూ మీన్స్ the energy difference between two orbits. The energy difference between two orbits is equals to nh nu. సో దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్పచ్చు. mvr ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nh క్రాస్. దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాంటైజ్డ్. వీటినే బోర్స్ పాస్ట్లేట్స్ అంటాం, ఓకేనా. మనం ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ న్యూక్లియస్ అనుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అయితే న్యూక్లియస్ చుట్టూ, అప్పుడు ఎటువంటి ఎనర్జీ రేడియేట్ అవ్వదు. అదే కాకుండా పర్టికులర్ ఆర్బిట్ కాకుండా ఇన్సైడ్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ జంప్ అవుతూ మనం రివాల్వ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎనర్జీ అనేది రేడియేట్ అవుతుంది. అది ఎంత ఎనర్జీ రేడియేట్ అవుతుంది అంటే మల్టిప్లిసిటీ అని చెప్పాం, nh క్రాస్ అని చెప్పి n ప్లేస్లో 1 2 3 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయినప్పుడు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అంటే 1h క్రాస్, 2h క్రాస్, 3h క్రాస్, ఇలా ఎనర్జీ రేడియేట్ అవుతుంది అని చెప్పాం. ఇది మెయిన్ థింగ్. ఇవన్నీ బోర్స్ పాస్ట్లేట్ అంటాం.